परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त पुण्यात्मा मन को प्रणाम। एपिसोड नंबर 175 पेज 61 द सीक्रेट नॉलेज सावित्री 61तम पृष्ठा गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर 175तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। आपण माने आज आलोचना रे आमे जहा पढ़िबा प्रकृति माता सबु रूप भितरे पुरुषों को खोजी चली। प्रकृति माता सबु रूप धरी मध्यरे पुरुषों का मूर्ति को खोजुचंती। तीनोटी लाइन आमे पढ़िबा। इन ऑब्जेक्ट्स wrought in the person she conceives, dreaming she chases her idea of him and catches here a look and there a gist। गत क्लास रे 2 दिन पूर्व आम जो पढ़ी थे गोटे जिनस आम देखी कौन ना आत्मसत्तार प्रभु से पुरुष प्रकृतिर सानिध्य लाभ निमंते आकर्षित हो आसती। देखु दुई जनकर संपर्क केमिति जो आम राधा कृष्ण कथा जो कहू कॉमन डेफिनेशन ना रु आपण मैंने जाने आकर्षयति कृष्ण आराधयति राधा। जी आराधना करुचंती सी होचंती राधा, जी आकर्षण करुचंती सी होचंती कृष्ण। तेणु आकर्षण केंद्र बिंदु सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होचंती किए सिना कृष्ण आकर्षण करुचंती एवं आराधनाकारी सबु जाक राधा तांको आड़ को आकर्षित होचंती। एठी कौन होची प्रकृति आड़ को आकर्षित होई पुरुष आसुचंती। गत क्लास रे हमें पढ़ी 2 दिन पूर्व प्रकृतिर सानिध्य लाभ निमंते तांको आड़ को आकर्षित होई आसंती। एक अमर देव शिशु रूपे सतत पलायमान काल मध्य से जन्म नियंती। ये घटना चली समय चली जाऊँ समय किसी रोनी आपड़ जमी कहते जुग चलीगला ये कला ये सब जो जिन करुले कौन दिन रहे टाइम एंड टाइट वेट फॉर नॉन समय और स्वत क्या अपेक्षा करे ना किंतु तार भितर पुरुष बारंबार जन्म नौ बारंबार सतत सबु प्रकार सर्वदा से जन्म नौ पलायमान काल फ्यूगेटिव इयर्स तार भीतर से जाउचंती कहीं आसुचंती जन्म नबार कारण हूँ कौन ना ये जो कनसेप्ट आपण भावतु नहीं जड़े चलीगला गोटे जुग सरीगला से सरी जाऊँ आबहमान काल चली आसी। तेणु से पुरुष प्रकृतिर सानिध्य लाभ कौन करुचंती बारंबार एठी ओल्लई आसुचंती पलायमान काल मध्य बारंबार जन्म भी नौचंती अमर देव शिशु रूपे कारण से रूप को छाड़ूना प्रकृति ये सब जिन हूँ देवता मान लीला आम भूली जाऊँ कारण मृत्यु पर गोटे जिनस हूँ कौन आमर तो प्रति मुहूर्त विस्मरण हो भूली जाऊँ मिसमोराइज्ड भूली जाऊँ फॉरगेटफुलनेस आम संगे संगे भूली जाऊँ किंतु से मन रखिंट से विस्मरण आसे ना से विस्मृत हमें ना से आसुचंती। अच्छा कौन आम से पूर्व क्लास आम कौन देखी जोटा आम पढ़ी जो जानिले कौन पुरुष आसुचंती कौन पाई ना प्रकृतिर सानिध्य लाभ करने पुरुष ओल्लई आसुचंती। आउरी मध्य जानी 2 जन कहते एक चेतना एक रास्ता एक सबु जाक एक तारी भीतर को 2टा रूप से नहीं पृथ्वी आवश्यकता से आसी। तेणु तार सानिध्य लाभ करने से बारंबार गोटे अमर शिशु परी से आसुचंती सानिध्य लाभ करने को आसुचंती पलायमान काल भितर बारंबार जन्म नौ। आज देखो कौन लिखुचंती इन ऑब्जेक्ट्स रॉट जो जिते प्रकार जो वस्तु गुड़ा काम करिचंती रॉट माने निर्दिष्ट जो आकार प्रदान करिचंती इन द पर्सन्स सी कनसीव्स जिते प्रकार व्यक्ति मानक से कल्पना करिचंती रूप प्रदान करिचंती सब गुड़ाक मध्य ड्रीमिंग सी चेजेस और आइडिया इन फॉर्म इन ऑफ हिम सब गुड़ाक भितर से तैयारी करिचंती गोटे जिनस आसी कौन ना से पुरुषों व्यतीत आउ कि नहीं रूप से स्वप्न तैयारी करुचंती कौटू ना से सब्सटेंस होचंदी सीए सब गुड़ाक आत्मा होचंदी सीए तांकरी स्वरूप तांकरी कल्पना तांकरी द्वारा ट्रेंड होकरी प्रकृति तैयारी करुचंती
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ରୂପ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ଅସୁର ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କେମିତି ରାକ୍ଷସ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କେମିତି ଦେବତା ହେଇଯିବ। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନ୍, ସେ ସବୁ ଯାକ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ତାକୁ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ମେଟେରିଆଲ ତାଙ୍କର, ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ବିଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ସବୁ ଯାକ ସିଏ। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଭିନ୍ନ ରୂପ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ତିଆରି କରିବା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାୟାକଳ୍ପ ଯାହାର, ଯାହାକୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପୁରୁଷ। କ'ଣ କହିଲେ? ଡ୍ରିମିଂ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ସି ଚେଜେସ୍ ଅର୍ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହିମ୍, ସି ଚେଜେସ୍, ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହର ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ପୁରୁଷଙ୍କର ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ପୁରୁଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ, ପୁରୁଷଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ରୂପ ରୂପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଯାକ କଳ୍ପନା କେବଳ ତାଙ୍କରି ରୂପ, ପୁରୁଷର ରୂପ ହିଁ ବାସୁଛି। And catches here a look and there a chest, catches here a look ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କରି ଚାହାଣୀ। ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର ହଉଛି କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଜେଷ୍ଟ ବା ଜେସ୍ଚର, ସେ ତାକୁ ଜେଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ। ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ତାଙ୍କରି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଜାଣିଲେ ତିଆରି କଲେ, ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ପଛର ସତ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ? ସତ୍ୟ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହଉଛି ଏକ, କେହି କାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇଛୁ। କାହାକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ କେତେବେଳେ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ମାୟା କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଗଡ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ଆମକୁ ସାକାର କେତେବେଳେ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ନିରାକାର କହୁଛୁ। ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତର, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ, ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ଭିନ୍ନ ଇଏରେ, ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭଜନରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏକ, କେହି କାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରୂପ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କଲା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର୍ ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ମଣିଷ ତରୁ ଧରିକି ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। କାଲି ବି ମଧ୍ୟ 5ଟାରୁ 6ଟା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ଟପିକ ଅଛି। ମାଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରତୀକ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମା। କେମିତି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କଲା। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ବସିକରି କେହି ଜଣେ ଟପିକ ତାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅନେକ ରୂପ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଅନ୍ତତଃ 3ଟି ରୂପକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଇ ପୁରୁଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଗ ହାତରେ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, କ'ଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ରୂପର କେବଳ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ରୂପଟାକୁ ଇଏ ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ଦୁନିଆଟାକୁ ଗଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ପୁରୁଷ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ଗଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଏଥିରେ ବଡ କିଏ ଛୋଟ କିଏ। ଇଏ ଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଲର୍ଡ ଦା ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍। ଭଗବାନ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟା ସେଇ, ସବୁ ସେଇ। ୟାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ମନରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ଇଏ ଏଠି କେବଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସେ କେବଳ ଏଠି ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅର୍ଥ ହଉଛି ୱାର୍ଡିଂ ହଉଛି ଏଇଆ
प्रकृति माता जेते वस्तु को गठन करती खाली गोटे दिटा नुहे ये सृष्टि जहा जो घर तैयारी देखंतु हिमालय पर्वत देखंतु कांचनजंगा देखंतु समुद्र देखंतु महासमुद्र देखंतु ये माटी देखंतु ग्रह नक्षत्र जो आउचंती मनीष पशु पक्षी जहाँ को देखुचंती जहाँ देखुचंती जेते वस्तु सृष्टि होईची सब गुड़ाकर पश्चात आवश्यकता थिला बोली तैयारी कले एमती अनेक जन वस्तु मध्य आ परे मध्य आपण देखि नथिबा अनेक वस्तु मध्य देखिया पाइबे काहेकि दे आर इन वेटिंग ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାୟାକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖି ଦଉଛୁ ଆଉ କହି ଦଉଛୁ କଣ ନା ଯୁଗଟା ଚାଲିଗଲା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଅଛି ଆଦି ଅଛି ଅନ୍ତ ଅଛି ମଝି ଅଛି ତାକୁ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର କୋଉଠି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନଥାଏ ଅହରହ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ କଣ କରିଥାଏ ନା ଚାଲିଥାଏ ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷର କୌଣସି ଅନ୍ତ ଆଦି ବା ଅନ୍ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ କହିବେନି ସବୁ ଜିନିଷର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଥାଏ ଆମର ସରି ଯାଇଥାଏ ଏତିକି ଜିନିଷ ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ତାମାନେ କଣ ସୃଷ୍ଟିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କଣ ସବୁ ଯାକ ଶୋଇଗଲା ସୃଷ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କରୁଛି ଯିଏ ଯାହାର ଯେମିତି ଡିଟରମିନ୍ଡ ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି ମାତା ଯେତେ ବସ୍ତୁକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି ସବୁ ଯାକର ଗଠନ କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ସିଏ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଡାକ୍ତର କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନ ହଉଛି କେବଳ ଆମେ ହଉଛୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କେବଳ ଆମେ ହଉଛୁ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କରି କାମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅଥବା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ସିଏ କଳ୍ପନାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତୁକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ କଳ୍ପନାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ କହୁଛି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହୋଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ଭାବନାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବୋଲନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଜୀବ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହେଇକିରି ଡ୍ରିମିଂ ବୋଲିକିରି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ ହେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭାବନାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବନାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଖୋଜି ବୋଲନ୍ତି ଏପରିକି ଏମିତି ହୁଏ କ୍ୟାଚେସ୍ ୟର୍ ଏ ଲୁକ୍ ଏମିତି କି ଭାବରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଯାଏ କାରଣ ତାକୁ ଛାଡିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ଶବ୍ଦ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଂ ପଶ୍ୟା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ସତୀ ନାରୀ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସିନା ଆପଣ ସତୀ ତ କହିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦ ଦୋଇସ୍ତତା ବୁଝିଲେ ଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସିନା ଆପଣ ସତୀ ଖୋଜିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସତୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଶ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ହେଇଛି କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କାଳେ ତାଙ୍କର ହିଂସା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି କହିପାରିବେନି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି ଯୌବନ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଯେମିତି ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଦ ଡିଭାଇନ ଆରମ୍ଭ ଡିଭାଇନ ଶେଷ ଡିଭାଇନ ମଝି ଡିଭାଇନ ଓନ୍ଲି ଡିଭାଇନ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ ଦ ଡିଭାଇନ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଥ୍ରୁ ଦ ଡିଭାଇନ ଇନ ଦ ଡିଭାଇନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କେବଳ ଡିଭାଇନ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ମନକୁ କଳ୍ପନା କରିନି ଏହା କେ ହମାରେ ହୋ ଯାଏ ଅନ୍ଧି ଯୋ ତେରେ ସେବା ଦେଖେ ସପନା କିସି ଗୀତ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ରୂପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହା ପଢିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଇ ଧାଡି ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ସବୁ କିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ କିଛିଟା ପରଭର୍ସନ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପରଦା ଭଳିଆ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି ସମୟ କୋଉଠି କେହି କାହାକୁ ଛାଡିକିରି ଯାଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କିଆ କଣ ଆପଣ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୋଉ ଧନାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମା ରହୁଥିଲେ ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ସହର ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଯାକ ଥିଲା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଛାଡିକିରି ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ
सी जन्म होते गोटे उद्देश्य सी सृष्टि अलग तेणु तांकर कर्तव्य थिला अलग जो कर्तव्य जो काम करेंगे सी भूमिटा थिला अलग बछा है रही तेणु सी रही पारे कारण से प्यारिस मिलियंस ऑफ लोक थिले से तो कहीं आसीपारी था ठीक आसिले नहीं प्रभु जो थे आईसीएस जो क्वालिफाई करते घोड़ाटा चढ़ी खाली मैंने चढ़ी जाते मुझे जापारूनी एत लोक आईसीएस पाइक आसी सब कर जो विराट विराट जिनस कर कल्पना करूँ भावतु एत लोक सब जो थे क्या ना स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध होते आईसीएस होते केते बारिस्टर जाइए केते कौन जाइए हाँ होते जन देश सेवा कर स्वाधीनता संग्रामी तांकर जन्मदिन में ना गोटा कौन हो ना गोटा कौटी स्टाच्यू तैयारी हो फुलमाला पकाउथिबे किंतु चिंता कर देखंतु किए मन पकई आ कहार एते जनकर साहित्य तो आपण पढ़ी विश्व इतिहास प्रतिदिन लेखा चली कविता लेखा होची गपचला लेखा होची लेखा होची कहानी लेखा जाउची नोवेल लेखा होची केते जनक श्री अरविंद को लेखा सहित कहार तुलनीय हबो कल्पना करंतु जेकोसी जिनस माँ तो कहले सावित्री अलग जिनस अनन्य नथिंग अंडर द ब्लू स्काई कैन बी कंपेयर्ड विथ सावित्री ए नील आकाश तले एमिति किछि नै जे कि सावित्री तुलनीय होई परिबो छाड़ी दियो सावित्री कथा छाड़ंतु सी तो बड़ बड़ कथा तार जो छोट छोट जिनस भी जो जो लेखा आइछि ताको कंपेयर करे गोटे कोठे आनी को सनेट सहित कंपेयर करंतु कि कोठे गोटे छोट कहानी सहित कंपेयर करंतु कोठे जिनस केबे कंपेयर करी केबे भाबिबे भाबंतु देखंतु माँ भी कहले माँ चमत्कार भाव में आपण मानक आम मानक बुझे देले कौन लिखिले माँ जो कहले पढ़ू केमी कौन पढ़े माँ कहते मुझे लेखा कौच से पढ़ी लिखी से तो बुझे तुम किसी समस्या हम ना कौन समस्या हम ना ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करी बुझी है भाया लैंग्वेज यूज करी किंतु श्री अरविंद जो लिखुले कौन इंटेलेक्चुअल टच थी दरकार इंटुइटिव टच थी दरकार प्रिपेरेसन थी दरकार ध्यानस्थ हवा दरकार किंतु व्यस्त हवा दरकार नहीं विवाह पेसेंस धैर्य धरी रोक देख किस समय पर सब जगह ठीक ठाक हो श्री अरविंद को माँ कहीदे गले से सी जिनस भी जहाँ लिखाई कौटी कंपेयर करूँ जो जो चिरंतनी पढ़ुं जहाँ पढ़ुं जहाँ भी पढ़ु सबको लेकिन गोटे कौ विराट विराट ग्रंथ सहित मिशातु कितने सुंदर भाव में सावलील भाव में केमी सब उपस्थापना करें सी हूँ किए कारण से सत्ता हूँ से भाया से सृष्टि को आसी से भाया मिशन थिला विजन थिला पृथ्वी को आने आसिक पहुँचले से आसी अन्य अवतार आसी पहुँची कहार उद्देश्य थिला रावण को वध करेंगे कहार उद्देश्य थिला कंस को वध करेंगे किंतु रूपांतर हम शेष को निज हाथ में सब ध्वंस माने ये कर देखिए गले किंतु श्री अरविंद आसबार उद्देश्य थिला जतिक दिन से आसिले उद्देश्य थिला पृथ्वी नुआ जिन छाड़ी देके जावाई पड़ो कारण पृथ्वीटा प्रति मुहूर्त पढ़ुव बदलुव जी चार चेतना जिते परिमाण में बढ़ुव जिते परिमाण में बदलुव से अनुपात से कौन करते जे पक्षी उड़े जिते दूर तार स्पर्श पाथे तार भर को से प्रवेश करुवे तेणु कहे नहीं मुझे मोर एति बाट जाइए आसू 12 गाँ गले सेरे 13 गाँ गले सेरे गोटे गाँ गले सेरे तेणु आपको जावाक पड़ो चलिए पड़ो चेतना जमी विस्तारित हम सेमती हम तेणु कौन कहले तेणु स्वप्न भी खोजी चली कि समय पूर्व कहले ये आखे हमारे हो जाए अंधे जो तेरे सिवा देखे सपना किसी की किसी देखुना केवल प्रभु ताकर काम करने बसी किंतु आम भिन्न भिन्न आम कहानी आम मन नहीं भिन्न भिन्न रूप प्रदान करूँ भिन्न भिन्न कहानी सीमित करूँ भिन्न भिन्न कथा कहीदेचु किंतु प्रकृति में ताहा नुहे से पुरुषंकर पूर्वदुष्ट सत्यर अंतर अनंत आत्म रूपायन संभावना को से कौन कर वास्तव गठन प्रदान करने निमित्त से असंख्य वस्तु तथा व्यक्ति सत्ता गढ़ी भावतु अनेक तैयारी करुँच सबू जाक गोटे जिनस जो माँ कहते तमें जो भाव यहाँ तुम कम से काम एटा मो कम से तो कम जो हम से समस्या हम जो भाव सबू जाक भगवान कम कौन जिनस किसी भूल हम ना चेतना बदली जीव तेणु ये हूँ से भाया सी जो भावुले प्रकृति जो तैयारी करुले कहीं गोड़ जगह मुंड हाथ जगह ये मनुष्य जगह पशु मुंड ये कौन गोटा कौन है कहीं किसी तो है एपर्तंत भी होनी कहीं ना भगवान सी तो निजे होती आसी से सत्तर आसुँच केवल भर गोटे जिन देखुं से पुरुष व्यक्ति देखा जाऊनी छांचर प्रति जिन जहाँ को तैयारी करी होती मोर भगवान खराब हम कि चिंता करूना रोषे कला बेले आप इंटरेस्ट ना आसिक पहुँचला रोषे करी सब जाक करना मुई चंडाणी टेकी देवी अन्न भंजन करेंगे काली गंजन
ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଘର ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଛି, ମୋ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଛି, କି ମୋ ବାପା ମା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସତ୍ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ସତ୍ୟର କଣ ହଉଛି ଅନ୍ତର ଆତ୍ମରୂପାୟନ। ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଛାଞ୍ଚରେ ମତେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ତ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ପାଉଛି, କଣ କରୁଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଲେଖି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମେସିନ୍ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଉପରେ ରହନ୍ତି, ଆଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ଏମିତି ତିଆରି କରିବି, ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ଗଢି ତୋଳିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଟା, ଆଉ କଣ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ନା ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନର ସମ୍ଭାବନା। ଅନ୍ତ କହିପାରିବ ନା ଏତିକି ହବ, ଏମିତି ହବ, ଏତିକି ବେଳେ ରହିଯିବ, ଏକୁ କହିବ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ଗଠନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆରେ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିବେ ବୋଧେ ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯିବ, କାରଣ ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ କଣ ସେଲ୍ଫ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ, ସବୁ ଗୁଡାକର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, କେବେ ସରିବନି। ଆପଣ କହିବେ ଏତିକି ଲୋକ ଥିଲେ, ଏତିକି ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନା, ବନ୍ଦ କରିଦବା, ଟିକେଟ ସରିଗଲା, ତମ କାମ ସରିଗଲା, ଚାଲ। ଇଏ ନାହିଁ, ଯାହା ତରଫରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯାହାର ଲୋମକୂପରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ବାହାରି ଆସୁଛି, ଏଭର୍ସ କରୁଛି, ସେଠି ସରିବାର ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଅଛି? ଯାହା କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛୁ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛୁ ସେତିକି ବାଟ କିଛି କିଛି ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି କିଛି ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଆ ଜିନିଷ ହଉଛି, କିଏ ଜଣ ବସିକରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ବସିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି କିଛି ପଢୁଛୁ, ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ପଢୁଛୁ, ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ, ଏତିକି ସତ୍ୟ, ଆପରେ ଆଉ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ନନସେନ୍ସ। ଆମେ ଏତିକି ବାଟ ଜାଣିଛୁ, ଏତିକି ବାଟ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବନି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଯାହା କରିଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଶେଷ, ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କହିବ ନା। ପୁରୁଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରୂପାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୂପ ଗଢିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଜବାକୁ ପଡିବ, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ଆତ୍ମରୂପାୟନ, ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମରୂପାୟନ, ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନ। ଗୋଟିଏ ଦିଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭାବୁନା ତିଆରି କରିଦେଲା, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, 58 ବର୍ଷରେ କି 55 ବର୍ଷରେ କି 60 ବର୍ଷ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଘରେ ଶୋଇବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଥିବେ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆତ୍ମଦାନର ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ରୂପକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ୍ତ କରିକି ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଆକାରରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆତ୍ମଦାନର ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ସେମିତି ଭାବିବେନି ହଁ ଗୋଟା ବିରକ୍ତ ହେଇକି କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାହା ନାହିଁ ତିଆରି କରିଥୋଇଥିବା ଦେଇଦବା, ନାହିଁ। ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ, ଯୋଉଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି, ତାଙ୍କରି ପରିକଳ୍ପନାରେ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଟି ଆଣି, ଉତ୍ସ ଆଣି, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କରି ସଂଘର୍ଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି କଣ ନା ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଫୁଟାଇଥିବା ରୂପ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଝଲକ ପାଉଛନ୍ତି। এটা ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ବିଛର ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଗୁଡା ହେଲା, ଲୋକ ବସିକରି ଯାତ୍ରାରୁ ଆଣି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଏ ହେଲା ପିଲାଟା କଣ କରିବ, ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଲା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ, ଗୋଟେ ନାଟକଟା ତିଆରି ହେଇଛି, 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ, ତୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ, 3 ଜନ୍ମ 3 ଜୀବନଟା ପାଇଁ କେମିତି ବସିବୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସି କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ, ସରିଗଲା, କଣ ନାହିଁ କଣ କହୁ, କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବୁ, କୋଉଠି ସେ ଭିଲିଆନକୁ ବସିକି ଜୋତା ଫୋଟା ଫୋପାଡ଼ିବୁ, ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବୁ, ଛେପ ପକେଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବୁ। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିବ ତାକୁ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ବସିକି ଲୋକ ଗୁଡାକ, ଆରେ ଇଏ ତ ହଉଛି ନାଟକ। ଏକ ଅଙ୍କର କେତେ ଯବନିକା ମତେ ଭୁଲିଯିବ ମୋର ନାୟିକା। କେତେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କଣ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି, ଲୁହ ଗଡି ଦଉଛନ୍ତି।
ସବୁ ଯାକ ଭିତରେ ସିଏ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଝଲକ ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ଯେଉଁ ନିରୋଳା ରୂପ ପ୍ରଦୀପ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଶାନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଝଲକ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାହାଣୀ ବା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିରୋଳା ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଙ୍କର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି। ପ୍ଲାନ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କର, କଳ୍ପନା ତାଙ୍କର, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ସେ ଏକ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ଲେଖା ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, it is truth things that see ମାୟା। ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଇଲ୍ୟୁଜନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାଇଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସଂକୁଚିତ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଲିମିଟଲେସକୁ ଲିମିଟେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟିକି ଫାଇନାଇଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାୟା ବୋଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ କୁହୁକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଛେଇ ରଖିছে ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଟ୍ରୁଥ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ମାୟା ସିକ୍ସ ଟୁ ରିଅଲାଇଜ, ମାୟା ସିକ୍ସ ଟୁ ରିଅଲାଇଜ, ବାଞ୍ଛା କରୁଛି, କାମନା କରୁଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ରିଅଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍, ଆନିମେଟ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଆନିମେଟ୍, ସବୁ ରୂପରେ, ଜୀବନ୍ତ ବା ନିର୍ଜୀବ। ଆନିମେଟ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଆନିମେଟ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ। ଅଫର୍ କ୍ରିଏସନ୍, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏଟା ସିନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ପାହାଡ ପର୍ବତ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଗଛ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ତଳେ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଶୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆନିମେଟ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଆନିମେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆନିମେଟ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଆନିମେଟ୍, ଗୋଟେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କେବେ ସେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ଏଠି ସିଓର କେବେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, କଣ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଖୁସିରେ କରୁଥିବେ, ଖୁସିରେ କରୁଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, in all forms, animate or inanimate of our creation, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଯେକୌଣସି ରୂପ, ଆନିମେଟ୍ ହଉ ବା ଇନ୍ଆନିମେଟ୍ ହଉ, she strives to express some truth of his vision, ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭିଜନ, ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭିଜନ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକିରି ଫୁଟଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସମ୍ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କନସେପସନ୍, ସମ୍ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କନସେପସନ୍, କହନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାଟା ଯେମିତି କନସିଭ୍ କରି ଧାରଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା। ହାଉ ଏଭର ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉନି। ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେବୋପମ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ସବୁ କହୁଥିବ, ଶୋଭା ପାଉଥିବ, ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି। ନହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ICS ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ମା ସେଇ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ସହରରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି। ଏଠି ଆସିକରି ବହୁତ ଯିଏ ଦିନକୁ 22 ଘଣ୍ଟା 23 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ମା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କର, ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ, ଯାହା ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରି ବାହାର ବୋଲିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତର ସାବିତ୍ରୀ ଷ୍ଟୋରି କହୁନି, ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଆନ୍ତଃଜୀବନ କଥା କହୁନି, ସେ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ, ପଠାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେଇ ସ୍ତର କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେଇ ତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମିଶନ, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। However imperfect or incomplete be the କଣ execution at the moment, ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ତ କଣ ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ନ୍ୟୁଟନ ହବ, ଏଇ ଗାଲିଲିଓ ହବ, ଏଇ ଆସିକିରି ମଦର ଟେରେସା ହବ, କି ଏଇ ଆସିକିରି ଜୋ ବାଇଡେନ ହେବେ, କି ଏଇ ହଉଛି ମୋଦି ହବ, କି ଏଇ ହଉଛି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ହବ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। କିଛି କିଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ କରୁ, ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ରୂପ। ଦେଖ, ରାଜାର ପୁଅ ଆଉ ରାଜା ଜଣେ ବାହା ହେଲେ ଆଉ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜା ଜଣେ ଶାସନ କରୁଥିବା ପିଲାଟା ରାଜା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କଣ ପୃଥିବୀରେ ଇତିହାସ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କି? ତା ଭିତରୁ କେଇ ଜଣ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସେପସନ। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ନ ୱିଥ୍ ସିଲଭର ସ୍ପୁନ୍, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ ଜିରୋ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତିକ ତଳେ ଆସିକରି ପଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ସନ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିନଥିବ ଏତେ ବିରାଟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଗୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଜେସସ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗୁହାଳରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥିବ ଯେ ଏଇ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ବିଭୂତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଜେସସ୍ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି କାରଣ ହେଲା ୟାଙ୍କର କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛିଟା ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେବେ ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ କିଛି ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରୁ ସେ ରାଜା ପୁଅ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିଲା ପ୍ରଫେସି ଥିଲା ଟ୍ରୁଥ ଥିଲା ପ୍ରଫେସି ଥିଲା ତାର କାରଣ ଥିଲା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି କୋଉଠି ନଥିବେ ଇନପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଗିବ ଆଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ବି ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଯାହା ବି ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଭିଜନ ଥିଲା ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଆଉ ସିଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଆନିମେଟ ଇନଆନିମେଟ ଭିତରେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଭିତରେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ସନ କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭିଜନ ଥିଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିଜନ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାଞ୍ଚରେ ସେ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କେବଳ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହର ଏଫର୍ଟ ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ଦଉନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ and aims at this faithful କଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବି ସିନସିୟରଲି କରିବି ସତ୍ୟକୁ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ and whole faithful and whole ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଆଉ କଣ କରିବି ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବି rending as the condition permit ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ କରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗଢି ଚାଲିଥିବେ ସେ କେବେ ବି ମାନେ କଣ ଇନସିନସିୟର ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଫେଥଲେସ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଫେଥଫୁଲି ତିଆରି କରିବେ ହୋଲି ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ତିଆରି କରିବେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାରି ପାଖରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଲ୍ଫ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ନେଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍